بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو مولانا کمیل مہدوی صاحب کی ہے، تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ انتہائی مختصر سا عمل دیکھتے ہیں اور بعد میں اس ویڈیو پر تبصرہ بھی کریں گے۔ کیوں اس کا اتنا ثواب ہے اللہ جانتا ہے، لیکن ایک وجہ بظاہر یہ بھی لگتی ہے کہ حدیث کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ جو کسی اور جگہ نہیں کہی، مجھے تو نہیں ملی۔ اگر کہیں کسی آیت میں کسی حدیث میں کوئی ایسی بات آئی ہو تو آپ مجھے بتائیے گا، ورنہ مجھے نہیں ملی۔ حدیث کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات ایسی کہی ہے جو کہیں نہیں، اور وہ خاص مخصوص ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے۔ حدیث کے ساتھ کیا ہے؟ ایک واقعہ ہے جس میں کچھ گھر والے جمع ہوئے ہیں، چادر کے نیچے ہیں، کوئی بہت ان یوزول بات نہیں ہے۔ اے بیٹی، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، چادر یمانی مجھے دینا، دے دی چادر۔ امام حسن علیہ السلام آئے، آئمہ علیہ السلام کے جسم عطر سے خاص قسم کی خوشبو آتی تھی، یہ روایت میں جب ان کے جسم عطر پر پسینہ بھی آتا تھا تو خاص قسم کی خوشبو آتی تھی۔ انی اشم رائحۃ طیبہ، میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسے کہ میرے جد کی خوشبو ہے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ویسی روایت میں ہے کہ آئمہ علیہ السلام کے بدن مطہر سے خوشبو آتی تھی۔ تو اما جان میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کے بابا چادر میں ہیں، چلے گئے، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟ امام حسن علیہ السلام آئے، امام حسین علیہ السلام اس طرح سے آئے، مولا علی علیہ السلام اس طرح سے آئے، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ اسی طرح سے آئیں، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟ قد اذنت لک، میں نے اجازت دی آپ کو، آپ تشریف لے آئیے۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ چادر میں آ گئیں۔ اب جب یہ چادر میں آ گئے ہیں تو ذرا غور کیجیے گا، ایک ایسی بات ہے یہاں پر جو اور کہیں پر نہیں ہے، وہ یہ کہ جب حضور مکرم نے فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم وانا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک علی وعلیہم وعظم عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ تو اللہ عز و جل نے پھر کہنا شروع کیا کہ انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکسا وقال جبرائیل، بہت غور کیجیے گا یہاں، جبرائیل نے کہا یا رب ومن تحت الکسا، کون ہے کسا میں؟ اس سوال کی ذرا آپ گہرائی کو سمجھیے گا۔ جبرائیل، یہ واقعہ کب کا ہے؟ 10 ہجری کا، امام حسن امام حسین علیہ السلام 6 اور 7 برس کے، اس وقت کا واقعہ ہے۔ ایک ایک ہستی کو جو چادر کے نیچے پہچانتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں بہت سالوں سے ہوں اس وقت، اور آپ محبت فرماتے ہیں تو تقریباً آپ مومنین جانتے ہیں مجھے۔ فرض کیجئے کہ ایک بار بار آنے والا مومن یہاں پر وہ آئے اور آپ میں سے کسی سے پوچھے یہ کون مجلس پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو تھوڑا سا اکتاہٹ تو ہوگی کہ یہ کیا سوال ہے بھائی، آپ ہر شب جمعہ انہیں دیکھتے رہیں، ولادت شہادت پر دیکھتے رہیں، نماز جمعہ میں دیکھتے رہیں، یہ کیا بات ہے، یہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایسا کوئی اظہار نہیں کیا گیا جبرائیل کو، یہ کیا سوال ہے؟ تم قرآن لے کر گئے ہو، تم ذوالفقار لے کر گئے ہو، تم لباس لے کر گئے ہو، تم جھولا جھلانے کے لیے گئے ہو، تم چکی چلانے کے لیے گئے ہو، یہ کیا پوچھ رہے ہو؟ اللہ نے کہا ہم فاطمہ، جواب دیا اللہ۔ یہ کیا ہے؟ اس میں بظاہر ایک معاملہ یہ لگتا ہے کیونکہ جبریل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت چادر کے نیچے جو جمع ہے نا یہ سارے ہی سردار ہیں۔ جبریل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سارے ہی سردار ہیں۔ پوچھنا اللہ سے چاہتا ہوں کہ ان سارے سرداروں میں کس سردار سے تعارف ہے ان سارے سرداروں کا؟ ہاں، مرکز کون ہے کہ جن کے ذریعے سے تعارف ہے ان سارے سرداروں کا؟ وہ ہے ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ ان سب میں تعارف کس کے ذریعے سے؟ تعارف سیدہ سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے، خاص وجہ سے، غور کیجیے گا۔ اور تعارف میں اللہ عز و جل نے، یہ حدیث قدسی ہے، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، اللہ نے جبرائیل کے سوال کے جواب میں یہ کہا ہے۔ تو یہاں یہ بھی اللہ نے، یہ لفظ مجھے استعمال کرنے دے، عجیب سا لگ رہا ہے لیکن یہ کہ میں استعمال کروں اس موقع پر، کہ یہ تکلف نہیں کیا کہ کسی اور کا نام لیں، رشتے بیان کیے، یعنی یہ پاسبلٹی میں تھا گرامیٹیکلی اور لٹرل، اس لٹریچر وائز اس میں کوئی حرج نہیں تھا، جملے میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ ہم فاطمہ و ابوہا محمد و بعلہا علی و بنوہا حسن و حسین۔ یہ بی بی سیدہ نے خود خطبے میں یہ کہا ہے، اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، وہاں بی بی نے نام لیا ہے، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں اور میرے بابا محمد ہیں۔ وہاں پر ایک مصلحت ہے، لہٰذا بی بی نے اس انداز سے کلام کیا ہے۔ یہاں پر اللہ عز و جل یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم فاطمہ و ابوہا محمد، یعنی یہ کہ سیدہ کا تعارف ہم ایک خاص سطح سے، وہ بھی اتنی عظیم سطح ہے کہ وہاں تک کوئی پہنچ نہ سکے، ہم کرواتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، مولا علی کی زوجہ ہیں اور حسنین کی ماں ہیں، لیکن در حقیقت اللہ کی نگاہ میں جو پنجتن کا تعارف ہے وہ ہے کہ یہ فاطمہ کے بابا ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ کے بچے ہیں، یہ یاد رکھو۔ اللہ کی نگاہ میں یہ تعارف ہے۔
اللہ सुब्हान व तआला की निगाह में खास इस अंदाज से तारुफ है। और ये वो तारुफ है जो मैं कह रहा था कि हदीस किस्सा के अलावा कहीं नहीं। मुझे नहीं मालूम हदीस किस्सा पढ़ने का इतना ज्यादा सवाब क्यों है, लेकिन शायद ये वजह हो। अखबिरनी माल जुलूसिना हाजा, परवरदिगार मुझे मौला अली कह रहे हैं रसूल अल्लाह से, या रसूल अल्लाह मुझे बतलाइएगा कि अगर कोई बैठकर इस खबर को पढ़े मिनल फज़ल इंदल्लाह, तो अल्लाह की जानिब से क्या फजल है। ये जो हम कहते हैं ना आखिरी जुमलों में कि मा ज़ुकिरा खबरुना हाज़ा फी महफिल में महाफिल अहलिल अर्ज़ व फीहिम महमूमुन इल्ला फर्रजल्लाहु हम्महु, आप सारे आमीन कहते हैं, कहने में हरज नहीं है कोई, मजाजन है ये आमीन। यहां पर जरा गौर कीजिएगा, यहां पर कोई दुआ नहीं मांगी जा रही, क्या आप आमीन कह रहे हैं? आमीन का लफ्ज अरबी जबान में है फेल इस्तजिब, यानी परवरदिगार कबूल कर। यहाँ दुआ नहीं है, यहाँ खबर है एक। वफीहिम महमूम इल्ला वफर्रजल्लाहु हम्महु, जब कुछ जमीन वाले बैठकर एक जगह इस जिक्र को पढ़ें तो क्या होगा, वफीहिम महमूमुन, और अगर उसमें कोई गमजदा हो, इल्ला वफर्रजल्लाहु हम्महु, अल्लाह उसके गम को दूर कर देगा। ये खबर दी जा रही है, ये कोई दुआ नहीं की जा रही कि आप इसमें आमीन कह रहे हैं। आमीन कहने का नहीं, सुभान अल्लाह कहने का मौका दर हकीकत। ये अभी आमीन कहने का मौका नहीं है दर हकीकत। आप मजाजन कहते गलत नहीं, आप कहिए, आपके दिल में चूंकि नियत ये होती है कि आप सबको दुआ में शामिल करते हैं, लेकिन आमीन वहां कहा जाता है कि जहां पर एक दुआ हो रही है, आप कहते हैं अल्लाह कबूल कर ले। ये ऑलरेडी कबूल शुदा दुआ की खबर दी जा रही है, दुआ कबूल शुदा है ये। फीहिम महमूमुन इल्ला वफर्रजल्लाहु हम्महु, वो कि जो गमज़दा होगा अल्लाह उसके गम को दूर कर देगा, ये ऑलरेडी कबूल शुदा है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहने का मौका है। जो कुछ है, ये जो कुछ है, ये है हम फातिमा तो अबुहा। हाँ, और वो जो दूसरा एक तारुफ है वो भी अपने मकाम पर अहम है कि नबूवत की दुख्तर है, विलायत की ज़ौजा है, इमामत की माँ है। यानी आप सैयदा सलामुल्लाह अलैहा मरकज़ वो है ना कि आप उस प्रकार से एक दायरा बनाइए तो चारों अतराफ में नबूवतें, विलायतें, इमामतें हैं, दरमियान में फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। इस खातिर है जरा सा, और इसमें एक और थोड़ी सी गहराई, इसको समझ लीजिएगा और मैं बात को आहिस्ते इख्तिताम तक लेकर आऊँ। इस खातिर है कि किसी भी बीबी का अफीफा होना, ताहिरा होना वो और बात है, उनकी रज़ा में खुदा की रज़ा होना ये और बात है। हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा अफीफा हैं, ताहिरा हैं। इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन, कि आपको मुंतखब किया और आपको ताहिर बना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, और मुंतखब किया आलमीन की औरतों पर। उनका ताहिरा और अफीफा होना ये एक अलग मंजिल है, लेकिन हमें कहीं पर भी आयत या रिवायत में ये नहीं मिला कि हज़रत मरियम की रज़ा में खुदा की रज़ा है। ये एक अलग मंजिल है, यहाँ पर इस्मत है। नमाज गुफैला तो पढ़ते होंगे इंशाअल्लाह, मेरे साथ आयत पढ़िएगा, वज़न्नून इज़ ज़हबा, आगे बढ़िएगा, मुगाज़िबन वज़न्न अल्लन नक़दिर अलैहि, बस आगे आयत और है, वज़न्नून इज़ ज़हबा मुगाज़िबन, मछली वाले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम गज़ब के आलम में निकल गए अपनी कौम से। तो ये जब गज़ब के आलम में निकले तो अल्लाह भी गज़बनाक हुआ, कौम पर अज़ाब आया क्या? नहीं आया, उन्होंने बाद में तौबा कर ली, बल्कि अल्लाह ताला को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का निकलना बुरा लगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम गज़बनाक हैं, लेकिन अभी अल्लाह का गज़ब नहीं है इनके गज़ब की वजह से, क्योंकि तरक औला है। अल्लाह ने बल्कि तंबीह की है कि आप क्यों गज़बनाक होकर निकले। बाज़ मर्तबा अंबिया का गज़बनाक होना भी ज़रूरी नहीं है कि खुदा की गज़ब तक ले जाए। फातिमा में ऐसा नहीं, सलामुल्लाह अलैहा। आपका गज़बनाक होना खुदा का गज़बनाक होना है। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी अपनी गुफ्तगू में ये इरशाद फरमाते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला नऊज़ुबिल्लाह मजबूर है कि जब भी सैयदा गज़बनाक होंगी तो अल्लाह को गज़बनाक होना है? या अल्लाह जब भी सैयदा राज़ी तो अल्लाह क्या मजबूरन राज़ी होगा? मजबूरन थोड़ी है ये, इख्तियार से है। इख्तियार का मतलब ये है कि बीबी सैयदा हर उस अम्र को और हर उस बात को जानती है जिससे अल्लाह गज़बनाक है, और हर उस बात से भी वाकिफ है जिससे अल्लाह राज़ी है, और उस पर ऐसी पाबंद है कि अब खुद ब खुद बीवी की रजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा है, और बीवी का गज़बनाक होना अल्लाह सुब्हानहू व तआला का गज़बनाक होना है। यह है इस्मत मुतलका पर दलील, यह है इल्म लदुन्नी। अब वैसे तो ये जाहिर का निज़ाम है कि मौला अली अलैहिस्सलाम इमाम है बीबी फातिमा के सलामुल्लाह अलैहा, जाहिर का एक निज़ाम, मैंने जुमला कहा है, अब पता नहीं कितनी मैं इस पे गहराई में जा सकूं, वरना रसूल अल्लाह ने एक जुमला ये भी इरशाद फरमाया है कि या अली अनफिज मा अमरत का भी फातिमा, आप वो नाफिज कीजिएगा ए अली जिसका फातिमा आपको हुक्म दे। हाँ, अमरत का भी फातिमा, आपको जब सैयदा अमर करे तो आप वो नाफिज कीजिएगा। हाँ, अब आलम अनवार में ये क्या रिश्ते हैं और क्या ताल्लुक है इसका, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला जाने या उनका हबीब जाने, बाकी यहाँ पर कहने के लिए कोई गुंजाइश नहीं। माशाल्लाह, बहुत खूब। आज की इस वीडियो में, जो कि मुख्तसर तो नहीं थी, लेकिन इस वीडियो में बहुत सी ऐसी बातें थीं कि जिनका आज तक मुझे इल्म नहीं था, और इन बातों का हर एक को इल्म होना चाहिए। और आज की इस वीडियो में मौलाना कुमैल महदवी साहब ने हदीस किस्सा की कुछ
واقعات بیان کیے ہیں اور حدیث قصہ کی فضیلت بیان کی ہے، اور ہر مومن کو چاہیے کہ اس ویڈیو کو ایک بار غور سے دیکھ لیں۔ امید ہے کہ آج کا عمل اور بیان آپ کو پسند آیا ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلے عمل کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔